पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। सतगुरां दे दरबार अंदर आप संगतां ने बैठ करके गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। सतगुरां दी बख्शिश कीती। गुर फतेह दी सांझ करिए मिल के आखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दा इतिहास आपां लड़ीवार सरवण कर रहे हाँ। कल दे दीवान विच सरवण कीता है। बादशाह औरंगजेब ने कह के एक बड़ा सख्त ते मजबूत पिंजरा बनाया। लोहे दा पिंजरा इस तरीके दा बनया जिस विच बैठिया ना जावे, जिस विच खड़ा ना हो सके आदमी, जिस विच लम्मा ना पिया जा सके। ऐसे पिंजरे विच सतगुरां नूं कैद कीता। इधरों माता नानकी जियां ने एक सिख नूं भेजिया सतगुरां नूं दिल्ली मिलण वास्ते। जदों ये सिख दिल्ली पहुंचा ते सतगुरां दी सेवा दे विच एक सिख रह रहा, नाम है भाई गुरदित्ता जी। ये सिख जाके भाई गुरदित्ता जी नूं बेनती करदा है, मैं सतगुरां दे परिवार दा सुनेहा लैके आया हाँ। मैं सतगुरां नूं किवें मिल सकदा हाँ? मैनूं महाराज दे नाल मिलना है। मैं सारे परिवार दी सुख शान दी गल करनी है और महाराज दा हुक्म लैके जाना। ये इतिहास प्रसंग आपां कल सरवण कर आए। इथों अगे प्रारंभता हो रही है। आओ मन दियां बिरतियां टकाइए, भावना शरधा नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सो उस वेले भाई गुरदित्ता जी ये वो सिख है जिहड़ा गुरु तेग बहादुर पातशाह की सेवा विच लगा होया। ते जिहड़ा सिख आनंदपुर साहब तो गया है उसने जाके सारियां गल्लां भाई गुरदित्ता जी दे नाल कीतियां हन। सो वो कहन लगा भी मिलना तां होवेगा, पहला सतगुरां दी मर्जी जाननी चाहिदी है। पहला महाराज दा ये ख्याल जानना चाहिए भी सतगुरु मिलना चाहुंदे कि नहीं मिलना चाहुंदे। मैं तैनूं गुरु पातशाह नाल मिला नहीं सकदा उन्ना चिर जिन्ना चिर सतगुरां दी आग्या ना आवे। पहला सतगुरां दी मर्जी जान लईए कि महाराज की चाहुंदे हन। उस वेले भाई गुरदित्ता जी ने आखिया, जिहड़ा सिख गया है ना सतगुरां दे परिवार वालों, भाई गुरदित्ता जी कहन लगे तू इत्थे किते नेड़े टिक जा, किसे घर दे विच किसे जगह ते अपना टिकाणा कर लै। मैं सतगुरां नूं जाके पुछदा हाँ, जे सतगुरां दी आग्या होवेगी ते फिर तेरी असीं मुलाकात करवावांगे। ते कहन लगे जिहड़े सिपाही हन वो भाई गुरदित्ता जी दे नाल वेखदा रहिंदा, सिपाही भाई गुरदित्ते नाल वेखदा रहिंदा है। इस तरह सारी उत्थे जिहड़ी है वो नाकाबंदी कीती हुई है। क्योंकि भाई गुरदित्ता जी सतगुरां दी सेवा विच है, इधर उधर विचरना पैंदा, जो सतगुरां नूं चाहीदा लिया के दिंदा, जो सतगुरु हुक्म करदे वो सेवा भाई गुरदित्ता करदा। ते जिहड़े सिपाही ने ना बादशाह औरंगजेब दे, वो भाई गुरदित्ता जी दे वल बड़ा ख्याल रखदे, बड़ी निगाह रखदे, बड़ा ध्यान रखदे हन। कहन लगे भी पग बन्नन, पग तो भाव है चरना नूं बन के उस वेले सब कुछ किया है। ते ये सिख भाई गुरदित्ता जिथे महाराज बैठे सन, ये उत्थे चला गया महाराज जियां दे कोल। इसने जाके दसिया भाई गुरदित्ते जिहड़ा सेवादार है गुरु तेग बहादुर पातशाह दा, उन्हें जाके दसिया गुरु तेग बहादुर पातशाह जीओ आनंदपुर साहब तो एक सिख दा आउणा होया है, एक सिख आनंदपुर साहब तो आया है। सतगुरां ने सुनिया बचन, महाराज कहन लगे कहंदे वो सिख नूं कहो भी सानू सवेरे आके मिले, अज ते नहीं, कल दा टाइम महाराज ने दिता भी कल नूं सवेरे
ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਚਨ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਬੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਤਵਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੈਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਏਡੇ ਸਖਤ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਦਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸੰਗਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਮਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਜੰਦਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣ। ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸ ਪੈਣ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਧਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਤੇ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦੇ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ
ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਦੂਰ ਟਿਕਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਖਰਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਾਦਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਕਹੀਏ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਜੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਲੰਘਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਝਾਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਵੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਪਏ,
ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਕ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ, ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇ। ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ, ਲੰਮੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਢੋ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਮੋਢਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ, ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ, ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਆਖਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਢੱਠਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਾਕ ਮੈਂ ਜਥਾ ਨਰਿੰਦ ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਦੀਨ ਬਾਕ ਮੈਂ ਜਥਾ ਨਰਿੰਦ ਸੋ ਦੀਨ ਬਾਕ ਨਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਰਲੇ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। ਜਮਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਥੋੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜੋ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜੋ, ਜਾਂ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਡਬੋ ਦਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਪਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਮਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ, ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਨਿਗਰਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਪਵਾਂਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ, ਦੌੜ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ, ਭੱਜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਘਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ
16 ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਝੂਰਦੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇਸਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਪੈਸੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੇਡੂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਝੂਰਦੇ ਬੜੇ ਪਏ, ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਝੂਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਾਮ ਪਰੈ ਤੇ ਸਿਮਰਿਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤ